আমাদের ছিল কমপ্লিটিং সেন্টেন্স 2 3 4 5। তো আমরা 2 থেকে শুরু করি। উই আর লেট। উই আর লেট। দ্য ক্লাস উইল স্টার্ট সুন। ওয়াক ফাস্ট লেস্ট। লেস্টের আগে যে কাজটি আছে ওয়াক ফাস্ট, এইটা যদি না হয় তাহলে কি হবে সেটা লেস্টের পরে দিতে হয়। তো আমরা এভাবে দিব যে lest we should miss the first class. There goes a proverb that, এই প্রভাবটা কি হবে, এটা পরের অংশের সাথে রিলেটেড, টাইম ইউজের সাথে রিলেটেড। তাহলে আমাদের প্রভাব হবে টাইম এন্ড টাইড ওয়েট ফর নান। The condition of Mitu's father was not well. If I knew his mobile number, his আছে কিন্তু মিতু না। এই হিজ মানে হলো মিতুর বাবার মোবাইল নাম্বার। তার মানে আমরা তাহলে তার খোঁজ খবর নিতে পারতাম এই অর্থে। ইফ আই নিউ আছে পাস্ট টেন্স, তো আমাদের চেঞ্জ করলে এটা সেকেন্ড কন্ডিশন অনুসারে কমপ্লিট করতে হবে। সেকেন্ড কন্ডিশনে উড কুড মাইট বসে, তো আমরা সেই উড কুড মাইটের উড ইউজ করব। ইফ আই নিউ হিজ মোবাইল নাম্বার আই উড কল অ্যান্ড নো অ্যাবাউট হিম। দো বাংলাদেশ ইজ আ স্মল কান্ট্রি ড্যাশ উই আর প্রাউড অফ আওয়ার ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটস। পরের অংশ দেখে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটস নিয়ে। যেহেতু ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটস নিয়ে, তাই আমাদের এখানে এই হেরিটেজ সাইটসকেই আনতে হবে। তো আমরা জানি কি না জানি না, এটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর নলেজ, কিন্তু যে বাংলাদেশে 3টা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রয়েছে, এই 3টাকে দিয়ে এখানে কমপ্লিট করছি। দো বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি, she has 3 world heritage sites. We are a free nation now. 1971 is the year when, যেহেতু আমরা এখানে when দিচ্ছি তাই টাইম রিলেটেড, 71 এ কি হয়েছিল সেটা, when our country became independent, when the liberation war of our country took place. English is an international language dash you cannot get a good job. এখানে আমরা দেব without learning English অথবা if you do not learn English. I found a box in the room. The box was too heavy for me to carry. The box was too heavy for me to carry. I was really in a great danger. He came here with a view to. With a view to এর পরে সাধারণত ভার্বের ing বসবে। তো এই ডেঞ্জারের সাথে রিলেট করে he came here with a view to helping me. I can't recall his name. It is long since. Since এর আগে এখানে প্রেজেন্ট টেন্স আছে, since এর পরে হবে past tense. It is long since I saw him. I met him. Time will decide everything. Do your best and prepare for the worst. Do your best and prepare for the worst. এটা proverbial একটা statement. Number 3. He is a liar. Do not rely on what he says. Do not rely on what he says. Mobile phone is a wonder of modern science. But যেহেতু আগের অংশে ওয়ান্ডার আছে, তাই বাটের পরে মোবাইল ফোনের নেগেটিভ ইফেক্টস গুলো আসবে। But it has many bad effects. It has many demerits. It has some drawbacks. It has some disadvantages, etc. Time has its wing. It was 5 years since. Since এর আগে was আছে past tense, তাহলে since এর পরে হবে past perfect tense. It was 5 years since since we had met with each other. Our country is beset with many problems. We all should come forward with a view to. With a view to এর পরে আমরা সাধারণত ভার্বের ing ব্যবহার করব। তো এই প্রবলেম গুলোকে সলভ করব, এই জন্য আমাদের একত্রিত হওয়া দরকার। We all should come forward with a view to solving these problems. Whenever he speaks in English dash, but we learn through mistakes. যেহেতু পরের অংশে learn through mistakes আছে, তার মানে এই mistakes কে আগের অংশে দিতে হবে। Whenever he speaks in English, he commits some mistakes অথবা he makes some mistakes.
Patriotism is a noble virtue. It is high time. It is high time এর পরে আমরা সাবজেক্ট দিয়ে past indefinite tense patriotism এর সাথে রিলেট করে লিখব। It is high time we became patriots, অথবা we became patriotic, অথবা we loved our motherland. A student has to be punctual. He has to study regularly. Lest এর আগে যদি সে রেগুলারলি স্টাডি না করে তাহলে যে ইফেক্টটা সেটা পরে দিব। He has to study regularly lest he should fail in the examination. There is nobody dash, hence happiness is a relative term. আমরা এখানে দিব there is nobody, relative এর opposite word হলো absolute, তো ওই ওয়ার্ডটা there is nobody who is absolutely happy. Trees are essential for our existence, so we should plant more and more trees. Early rising gives a man enough free time. Since I am an early riser, I get enough time to do my work. অথবা I get enough free time too. Number 4, 2, 3, 4, 5 পর্যন্ত হোমওয়ার্ক ছিল, 4 নাম্বার আসছি। We cannot buy a car if, পরের অংশে বলা আছে it costs a lot of money, এই a lot of money এর সাথে রিলেট করে আমরা বলবো we cannot buy a car if we do not have a lot of money. You are now very helpless. Call me whenever you need my help. The man was so weak that, so ... that এর সাথে আমাদের কমপ্লিটিং স্ট্রাকচার হলো পরের অংশে পাস্ট টেন্সে আমরা কুড ইউজ করব, আর এই উইক এর সাথে রিলেট করে একটা মিনিং বের করব যে এত দুর্বল যে সে কিছু একটা করতে পারে না, নেগেটিভ। The man was so weak that he could not talk. He should consult with a doctor. আচ্ছা, যদি কথা না বলতে পারে তাহলে ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করে লাভ কি? ডাক্তারকে তো তার রোগ সম্পর্কে বলতে পারবে না, এই জন্য কথা না দিয়ে ওয়াক দিলে ভালো হয়। Like the man was so weak that he could not walk. Since it was raining heavily, dash, we stayed at home. পরের অংশে বলা আছে আমরা বাসার ভিতরেই থাকলাম, তার মানে আমরা বাইরে গেলাম না। Since it was raining, since as because দিয়ে cause and effect হয়, এখানে cause হলো বৃষ্টি হওয়া, তো ইফেক্ট হলো আমরা বাইরে যাইনি। Since it was raining heavily, we did not go to school, we did not go to college, we did not go out, etc. Though he is dull of hearing মানে কানে খাটো, শুনতে পায় কম, শুনতে একদম পায় না তা নয়, কিন্তু কম শুনে। He can make a good result, তবে সে পরীক্ষায় ভালো করা মানেই হলো অ্যাটেন্টিভ, ব্রিলিয়েন্স আছে তার, মেরিট আছে, ওইটার সাথে রিলেট করে দো অল দো এর উল্টা মিনিং আনবো। Though he is dull of hearing, he is attentive to his lessons. Danger often comes, এটা একটা প্রভার্ব, danger comes when it is feared. যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয়। Danger often comes when it is feared. Feared. So we have to be careful in our life. When I was a child, dash, I was fond of playing cricket. পরের অংশে fond of playing cricket এর কথা বলতেছে, তার মানে শিশুকালে আমি অনেক ক্রিকেট খেলতাম। When I was a child, I used to, এখানে used to দিচ্ছি অতীতের অভ্যাস বোঝানোর জন্য। I used to play cricket a lot. Hardly had we seen the police when, hardly এর সাথে কনজাংশন হলো before. Thus we were saved, পরের অংশে saved এর কথা বলা আছে মানে পুলিশ এসে সেভ করলো আমাদের, তো ওই সময় আমাদের একটা সমস্যা ছিল এমন কিছু। Hardly had we seen the police when the robbers went away from us. Thus we were saved. Speak the truth. or এর আগের অংশে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আছে, পরের অংশে ফিউচার টেন্স হবে। Speak the truth or you will not be honored by anybody. যেহেতু পরের অংশে অনার আছে, অনারকে নিয়ে লিখলাম। Speak the truth or you will not be honored by anybody. A truthful man is always honored everywhere. He took biology in lieu of, মানে হলো পরিবর্তে, কোনটা নেওয়ার পরিবর্তে সে বায়োলজি নিল। Mathematics is difficult for him, তার মানে ম্যাথমেটিক্স কে সে ফোর্থ সাবজেক্ট বানালো আর বায়োলজিকে মেইন সাবজেক্ট বানালো। So in lieu of taking mathematics, in lieu of studying mathematics, এরকম দিলেই হয়ে যাবে। আমাদের হোমওয়ার্কের লাস্ট নাম্বার ছিল 5. Do you know this man? Yes, I know him, dash, since he was a boy. যেহেতু yes I know him এ ফুল স্টপ, তারপরে since he was a boy, এখানে নো এমন একটি ভার্ব যে ভার্বটিকে সাধারণত কন্টিনিউয়াস টেন্সে না ব্যবহার করাই ভালো, তাহলে এখানে সিন্স এর সাথে
সিন্স হি ওয়াজ আ বয় পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স আছে, তাহলে সিন্স এর আগে হবে প্রেজেন্ট টেন্স। এই ধরনের কেসগুলোতে আমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স দিতে বেশি পছন্দ করি, মিনিংটা বেটার হয়। যে আই হ্যাভ নোন হিম, হ্যাভ বিন নোয়িং না দিয়ে, যেহেতু নো ভার্বের কন্টিনিউয়াস টেন্স না দেওয়াই বেটার, এই জন্য হ্যাভ নোন দিচ্ছি। I have known him since he was a boy. 5B, what a lovely view that was. If I had a camera, এখানে had দুইবার আছে। প্রথম had অক্সিলিয়ারি, দ্বিতীয় had হলো মেইন ভার্বের V3 ফর্ম, তাহলে এটি থার্ড কন্ডিশনাল পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। থার্ড কন্ডিশনাল বা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স যদি ইফ এর সাথে থাকে, তাহলে মেইন ক্লজ আমরা উড হ্যাভ, কুড হ্যাভ, মাইট হ্যাভ প্লাস V3 ব্যবহার করি। তো এখানে আমরা উড হ্যাভ দিচ্ছি। If I had had a camera, I would have taken some photos বা pictures of this place. I have never been suspicious of his honesty. I have always believed what he said. Past tense দিলে ভালো হয়, যেহেতু always এর কথা বলা আছে, সবসময় মানে অতীত আছে। It was very hot outside. Nobody actually wanted to go out. The woman dash was taken to hospital. The woman who was sick was taken to hospital. The woman who met with an accident was taken to hospital. When my sister was young, she hid her past tense hid chocolate in impossible places. Once I found a bar of chocolate in her shoe. My grandfather has no interest in TV. He often talks about the old days when there was no TV. I am not a rich man, so I never go to the shops that are costly, but which are costly, but which sell costly items. Don't worry, we are going to be there right on time. I am driving as fast as possible. She never travels alone. She is dash of traveling alone. She is afraid of. She is afraid of. She শুধু একটা ওয়ার্ড দিলে তার হচ্ছে না, দুইটা দিচ্ছি, very afraid of. She is very afraid of traveling alone. তো এই পর্যন্তই আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল। আমাদের কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের রুলস গুলো শিখতেছিলাম। তোমাদের কমপ্লিটিং সেন্টেন্স আমি শুরুই করেছি মনে হয় একটা দিন হলো, একদিনে শুরু করেই আমি এতগুলো হোমওয়ার্ক দিলাম। তো আজকে আগের দিনে যে হোমওয়ার্ক দিছে, আজকে তার ডাবল হোমওয়ার্ক দিব দুটি কারণে। এক, শুক্রবার আছে, আর দুই, ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমার সিলেবাস শেষ করার কথা, সেদিকেও তো আমার আগাইতে হবে, এই জন্য একটু ফাস্ট চলা দরকার। তো আমাদের কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে প্রায় প্রোভার্ব আসে। আজকে ক্লাস শুরু করলাম আমি হোমওয়ার্ক দিয়ে, রুলে যাচ্ছি একটু পরেই। এখন যে রুলগুলো আছে এগুলো খুব সহজেই পারবো আমরা ইনশাল্লাহ। এই জন্য আগে প্রোভার্ব রিলেটেড যে হোমওয়ার্ক গুলো আছে এগুলো দিয়ে নিচ্ছি। এখানে আরো একটা পয়েন্ট বলা যায় যে রবিবারের ক্লাসটা যদি আমরা শনিবারে করি, তাহলে কিন্তু অফলাইনেই আমরা ক্লাস করতে পারবো। সিদ্ধান্ত তোমাদেরকেই নিতে হবে, আমার টাইমের সাথে নিতে হবে, সবকিছু মিলিয়ে আমি শুক্রবারে একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে দেবো যে রবিবারে এই টাইম, এই দুই টাইমের কোন টাইমে তোমরা সবাই আসতে পারবে। যদি টাইম সবার মিলে তবেই শনিবারে আমরা একটা অফলাইন ক্লাস করতে পারি, কারণ অফলাইন ক্লাসের প্রয়োজনীয়তার কোনো শেষ নেই। অনলাইনে সবাই আসে না, দেখো মানহাকে পাচ্ছি না। অ্যাকচুয়ালি পারবো না, শাহন আগে রিপ্লাই দিয়েছে। শুরুর আগেই শেষ করে দিল শাহন। স্যার আসি, স্যার আসি। শুরুর আগেই শেষ করে দিলাম মানে শনিবারে যে অফলাইন করব সেটা আলোচনা শুরুর আগেই শেষ করে দিলা তুমি। আচ্ছা দেখা যাক, আমি রবিবারেও অফলাইনে থাকতে পারি কিনা, 1 ঘন্টার জন্য তো
ওয়াশরুমে যাওয়ার কথা বলেও যদি আসতে পারি। স্যাটারডে সকালে এন্ড বিকালে ক্লাস থাকে। আমি তাহলে দুপুরে নেই, সকাল বিকাল বাদ দেই। 10টা থেকে 12টা, না 10টা থেকে 12টা তোমাদের ক্লাস আছে, তাহলে 12টায় হোক, সমস্যা কি? 12টায় তো আমি ফ্রি থাকি। মাহির শব্দ আমি 4টা স্ক্রিনশট দিয়েছি, এই 4টা স্ক্রিনশটই কিন্তু তোমাদের আজকের দেওয়া প্রথম হোমওয়ার্ক। আরো হোমওয়ার্ক আসবে, তবে প্রথমে একটা দিয়ে নিলাম। তো আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স লাস্ট ক্লাসে কতখানি করেছিলাম সেটা আমার চেয়ে তোমাদেরই বেশি মনে রাখার কথা। তোমরাই বলতে পারো আমাকে কতখানি করেছিলাম, কেউ একজন ফিডব্যাক দিবা? দুইটা রুলস করেছিলাম, মাত্র দুইটা। আই ডোন্ট বিলিভ দিস। এত কম করেছিলাম লাস্টের ক্লাসে? এটা তো হওয়ার কথা না। প্রথম রুল হলো সো ডট 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 দ্যাট, দ্বিতীয় রুল হলো টু ডট 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 টু, এর পরের রুল হলো সো দ্যাট একসাথে। যদি শাহনের কথা সত্য ধরে নেই, তাহলে তো এখান থেকে এখন আমার রান করার কথা। ঠিক আছে, আমি এখান থেকেই রান করি, যদি আগেও হয়ে থাকে আবার হোক না, সমস্যা কি? তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি VOCA, এটার দিকে অ্যাটেনশন যাওয়ার কথা যে এই জিনিসটা কি। ভার্ব, অবজেক্ট, কমপ্লিমেন্ট, অ্যাডভার্বিয়াল, অর্থাৎ একটা সেন্টেন্স হওয়ার জন্য যা লাগে। ভার্ব, অবজেক্ট, কমপ্লিমেন্ট, অ্যাডভার্বিয়াল, একটা সেন্টেন্স একটা পার্টের মিনিংটা কমপ্লিট হওয়ার জন্য যা যা লাগে ওইগুলো তোমরা সংক্ষেপে এটাকে এক্সটেনশন নামে চিনো। বাট আমি যেহেতু টিচার, আমি তো আর জেনারেল নাম ইউজ করবো না, স্পেসিফিক শব্দ ইউজ করলাম। সো দ্যাট সাধারণত পারপাস বা উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। সো দ্যাট এর পরেও ক্যান বা কুড দিতে হয়। আমাদের 1 নম্বরে ছিল সো ডট 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 দ্যাট, ওইটা আর এইটা হলো ডট 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 নাই, শুধু সো দ্যাট। দুইটার মধ্যে পার্থক্য হলো যেখানে ডট 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 দ্যাট থাকে ওইটার পরে নেগেটিভ দিতে হয়, আর এইটার পরে অ্যাফার্মেটিভ দিতে হয়। এটা পয়েন্ট 1। আর পয়েন্ট 2 হলো ডট 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 দ্যাট যেখানে থাকে ওইটার মাঝখানে অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্ব থাকে, সেই অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্বের সাথে মিল রেখে কমপ্লিট করতে হয়। আর এইটায় শুধু উদ্দেশ্যটা দিলেই হয়, ক্যান বা কুড এর সাথে উদ্দেশ্য দিলেই চলে। একটা এক্সাম্পল, সো দ্যাট এর পরে সো দ্যাট আই ক্যান, যেমন উই আর লার্নিং ইংলিশ সো দ্যাট উই ক্যান গেট গুড মার্কস ইন দ্য এক্সাম, সো দ্যাট উই ক্যান কমিউনিকেট উইথ দ্য ফরেনার্স, so that we can cut a good figure in the exam, so that we can be good speakers of English, so that we can improve our command on English। এভাবে আমরা পারপাস বা উদ্দেশ্যকে দিয়ে থাকি সো দ্যাট, ইন অর্ডার দ্যাট এর পরে। তো শুধু দ্যাটও অনেক সময় সেম মিনিং এ ইউজ করা হয়ে থাকে, এই জন্য আলাদা করে এটাকে একটু দেখিয়ে দিলাম। তো এক্সাম্পল এখান থেকে আমি জাস্ট একটা করাই, শি রেড অ্যাটেন্টিভলি হবে এটা, সো দ্যাট সে মনোযোগ দিয়ে পড়লো। তো এখানে রিড ভার্বের শেষে এস নাই কিন্তু,
যেহেতু রিড ভার্বের শেষে এস নাই এখানে, সুতরাং থার্ড পারসন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট শি এর সাথে ভার্বের পর এরপর ভার্বের সাথে এস বা ইএস না থাকা মানেই হলো এটা পাস্ট টেন্স, তাই সো দ্যাট এর পরে কুড। শি রেড অ্যাটেন্টিভলি, সো দ্যাট পাস্ট টেন্সে উচ্চারণ হয় রেড, শি রেড অ্যাটেন্টিভলি সো দ্যাট শি কুড ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন। এখান থেকে একটা দেখাই, ইউ টকড টু দ্য ফরেনার সো দ্যাট, ফরেনারের সাথে কথা বলার উদ্দেশ্য হলো নিজের ইংরেজির ইমপ্রুভ করা। ইউ টকড টু দ্য ফরেনার সো দ্যাট ইউ কুড ইমপ্রুভ ইউর ইংলিশ। পরের রুলটাতে দো বা অলদো, আজকে দো বা অলদো দিয়ে আমাদের দু একটা সেন্টেন্স ছিল কমপ্লিটিং। দো বা অলদোর ক্ষেত্রে দুইটা পয়েন্ট মনে রাখতে হবে। একটা হলো ক্লজ দুইটা একটা আরেকটার উল্টা হবে, মিনিং এর দিক থেকে উল্টা হবে। আর দুই হলো দুইটা ক্লজের টেন্স সেম হবে। যেমন দো হি ওয়াজ অনেস্ট, হি ওয়াজ রিচ, যেহেতু যদিও মানুষটি রিচ ছিল, রিচ হলে সাধারণত মানুষ সুখী হবে এটাই চিন্তা, এই জন্যই তো সবাই রিচ হওয়ার চিন্তা করে। তবুও সে সুখী ছিল না, উল্টা আইডিয়াটা দিলাম আমরা। দুইটি পার্টেই কিন্তু পাস্ট টেন্স রয়েছে। দো হি ওয়াজ রিচ, হি ওয়াজ নট হ্যাপি। এরপর অল দো শি ওয়াজ বিউটিফুল, বিউটিফুল হলে সাধারণ চিন্তা হলো সবাই তার দিকে তাকাবে, উল্টাটা হলো কেউ তাকাইলো না, নান লাইকড হার। দুইটাই পাস্ট টেন্স দেওয়া কিন্তু। এভাবে আমরা টেন্স সেম রেখে উল্টা মিনিং দিয়ে দো বা অল দো এর সাথে কমপ্লিট করব। সিন্স অ্যাজ বিকজ, সিন্স অ্যাজ বিকজ আমাদের রুল হলো একটা ক্লজ হবে কজ কারণ, আর একটা কজ হবে তার ইফেক্ট। দুটি পার্টে সেম টেন্স হলে ভালো হয়। যেমন সিন্স আই হ্যাড নো মানি, যেহেতু আমার কোনো টাকা ছিল না, এটা কজ। ইফেক্টটা হলো আমি কিছু কিনতে পারলাম না, আই কুড নট বাই দ্য বুক, আই কুড নট বাই দ্য গিফট, আই কুড নট বাই এনি ড্রেস, আই কুড নট বাই এনি ফুড ইত্যাদি। অ্যাজ ইট রেইন, যেহেতু বৃষ্টি হয়েছিল, পাস্ট টেন্স রয়েছে। বৃষ্টি হওয়াটা হলো কারণ, তার ইফেক্ট হলো আমরা বাইরে যেতে পারলাম না বা গেলাম না, আই ডিড নট গো আউট। সিন্স এর আগে আমরা সিন্স কে যদি কজ এন্ড ইফেক্ট ছাড়াও অন্য আরেকটা ভাবে ব্যবহার করতে পারি, যে টাইম সিকোয়েন্স বলি এটাকে আমরা। তো সিন্স টাইম সিকোয়েন্স বোঝালে সিন্স এর আগে প্রেজেন্ট টেন্স এর যে কোনো ফর্ম হলে সিন্স এর পরে হবে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। আর টাইম সিকোয়েন্সে সিন্স এর আগে প্রেজেন্ট ছাড়া যদি পাস্ট টেন্স হয় তখন সিন্স এর পরে হবে পাস্ট পারফেক্ট। যেমন এখানে সিন্স এর আগে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট মানেই হলো প্রেজেন্ট টেন্স, সিন্স এর আগে প্রেজেন্ট টেন্স মানে সিন্স এর পরে পাস্ট টেন্স। এখানে আমরা কিন্তু লেফট দিয়েছি, সিন্স শি লেফট দিস এরিয়া, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট দিয়ে কমপ্লিট করেছি। আবার সিন্স এর আগে যদি পাস্ট টেন্স থাকে তাহলে সিন্স এর পরে হবে পাস্ট পারফেক্ট। আমরা এক্সাম্পল দেখলে আই ডিডন্ট মিট হার, সিন্স এর আগে ডিড নট মিট আছে পাস্ট ইনডেফিনিট, তাহলে সিন্স এর পরে হবে পাস্ট পারফেক্ট, সিন্স শি হ্যাড লেফট দিস এরিয়া। অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো এর আগে যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে, প্রেজেন্ট টেন্স অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো এর আগে প্রেজেন্টে যে কোনোটা, তাহলে অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো এর পরে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স হবে। এই অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো এর পরের অংশটা ইমাজিনেশন কল্পনা বোঝায়, ফলে এখানে বি ভার্ব আসলে ওয়াজ না হইয়া ওয়ার হয়। পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে ওয়ার হয়, পাস্ট পারফেক্টের ক্ষেত্রে হ্যাড বিন হয়। যেমন এখানে অ্যাজ ইফ এর আগে টক্স প্রেজেন্ট টেন্স আছে, তাহলে অ্যাজ ইফ এর পরে পাস্ট টেন্স হবে শি নিউ এভরিথিং, শি টক্স অ্যাজ ইফ শি ওয়ার মাই গার্ডিয়ান, শি টক্স অ্যাজ ইফ শি ওয়ার মাই মাদার, শি টক্স অ্যাজ ইফ শি ওয়ার আর টিচার ইত্যাদি। পরের অংশটা পাস্ট টেন্স, বি ভার্বের ক্ষেত্রে ওয়ার, ওয়াজ না। আবার অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো এর আগে যদি পাস্ট টেন্স থাকে তাহলে পরে হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। যেমন সেম সেন্টেন্সটা অ্যাজ দো এর আগে আমি শি টকড ইডি অ্যাড করে পাস্ট ইনডেফিনিট দিয়েছি, তাহলে অ্যাজ ইফ এর পরে অ্যাজ দো এর পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে সিন্স, বা অ্যাজ দো শি হ্যাড নন এভরিথিং ইত্যাদি। শি টকড অ্যাজ দো শি হ্যাড বিন মাই গার্ডিয়ান, শি টকড অ্যাজ দো শি হ্যাড বিন মাই মাদার ইত্যাদি। কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলতে আমরা তিনটা কন্ডিশনকে বুঝে থাকি, ফার্স্ট কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল, থার্ড কন্ডিশনাল। ফার্স্ট কন্ডিশনাল মানে হলো ইফ এর সাথে প্রেজেন্ট টেন্স, সেকেন্ড কন্ডিশনাল মানে ইফ এর সাথে পাস্ট টেন্স, থার্ড কন্ডিশনাল মানে ইফ এর সাথে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। তো ফার্স্ট কন্ডিশনালে ইফ এর সাথে প্রেজেন্ট টেন্স হলে অপর অংশে মেইন ক্লজে ফিউচার শ্যাল বা উইল হয় সাধারণভাবে। যেমন আমি যদি তাকে দেখি তাহলে আমি তাকে গ্রিট করব, ইফ আই সি হার আই উইল গ্রিট হার। এখানে আমি তিনটা কন্ডিশন বলে দেই। এই সি ভার্বের জায়গায় যদি আমরা পাস্ট টেন্স স দেই তাহলে এটা সেকেন্ড কন্ডিশন হয়ে যাবে। সেকেন্ড কন্ডিশন হলে এই উইলের জায়গায় উড কুড মাইট এর যে কোনো একটা দিতে হবে। যেমন সি ইফ আই স হার আই উড গ্রিট হার। আবার এই সি ভার্বের এখানে যদি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স দেই হ্যাড প্লাস ভি3, লাইক সি ইফ আই হ্যাড সিন হার,
তাহলে অপর অংশে উড হ্যাভ, কুড হ্যাভ, মাইট হ্যাভ প্লাস V3 দিতে হবে। সো ইফ আই হ্যাড সিন হার, আই উড হ্যাভ গ্রিটেড হার, আই কুড হ্যাভ গ্রিটেড হার, আই মাইট হ্যাভ গ্রিটেড হার। এভাবে তিনটা কন্ডিশনই একটা সেন্টেন্স দিয়ে বলে দেওয়া যায়। তো এখানে অন্য দুইটা কন্ডিশন আসতেছে। তো থার্ড কন্ডিশন যেটা, এটার ক্ষেত্রে কিন্তু ইফ ছাড়াও লেখা যায়, লাইক সাবজেক্টের আগে হ্যাড দেওয়া যায়। হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস V3। হ্যাড আই নোন হার, হ্যাড আই সিন হার, হ্যাড আই বিন দেয়ার, হ্যাড আই বিন আ টিচার, হ্যাড আই নোন এভরিথিং। তাহলে অপর অংশে মেন ক্লজে উড হ্যাভ, কুড হ্যাভ, মাইট হ্যাভ। আই উড হ্যাভ ডান ইট, আই উড হ্যাভ নোন ইট, আই উড হ্যাভ বিন ভেরি হ্যাপি, আই উড হ্যাভ টেকেন স্টেপস ইত্যাদি। উড হ্যাভ, কুড হ্যাভ, মাইট হ্যাভ প্লাস V3 হবে। তো সেকেন্ড কন্ডিশনালের ক্ষেত্রেও কিন্তু ইফ ছাড়াও বি ভার্বের ওয়ার দিয়ে লেখা যায়, যেমন ওয়ার আই দা ইউএস প্রেসিডেন্ট, এটা সেকেন্ড কন্ডিশনাল। তাহলে অপর অংশে উড, কুড, মাইট বসবে। আই উড স্টপ দা ওয়ার ইন দা মিডল ইস্ট, অথবা আই উড স্টপ ইউক্রেন ওয়ার। আনলেস দিয়ে আমরা যখন কোন সেন্টেন্স কমপ্লিট করি, তখন দুইটা বিষয় আমাদের মাথায় রাখতে হবে। একটা হলো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের নিয়ম মানতে হবে, আর দুই হলো আনলেস মানে হলো ইফ নেগেটিভ। ইফ ইউ ডু নট, ইফ ইউ ডিড নট, এরকম ইফ নেগেটিভ যেটা, সেটা আনলেস এর মিনিং। আর কন্ডিশনাল একটু আগে যেটা পড়লাম ওই নিয়মটা মেনে চলতে হবে। যেমন এখানে আছে আনলেস ইউ স্টাডি, স্টাডি ভার্বটা প্রেজেন্ট টেন্স আছে, তো ইফ এর সাথে প্রেজেন্ট টেন্স হলো অপর ক্লজে ফিউচার টেন্স কিন্তু এখানে আমি দিয়ে রেখেছি। এইভাবে আনলেস কে শেষেও ব্যবহার করা যায়, মিডিলে ব্যবহার করে এই ক্লজটা শেষে। আনলেস এর পরে এখানে আসছে উইদাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি। সাধারণত এটার ক্ষেত্রে উইদাউট দিয়ে সেন্টেন্সটা শেষ হয়ে যায়, এরপর অংশটা লিখতে হয়। আর ইউ উইল ফেল এটা শুরুতে থাকবে, ক্লজটা থাকে। একইভাবে বাই প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি, তো এই ক্লজটা আগে থাকে, বাই দিয়ে সেন্টেন্সটা শেষ হয়ে যায়, এরপরের অংশটা আমাদের লিখতে হয়। যেমন ইউ উইল ফেল উইদাউট, পরের অংশটা উইদাউট রিডিং অ্যাটেন্টিভলি, উইদাউট অ্যাটেন্ডিং দ্য ক্লাসেস রেগুলারলি, উইদাউট স্টাডিং সিনসিয়ারলি, উইদাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইচ অ্যান্ড এভরি লেসন ইত্যাদি। আবার এখানে পরের অংশটাকে উই ক্যান ড্র বেনিফিট বাই ইনভেস্টিং মানি, we can draw benefit by running a business, we can draw benefit by having a joint business ইত্যাদি। এরপর আসছে নো সুনার। নো সুনারের সাথে কনজাংশন হয় দেন। তো নো সুনার, দেন এর আগে পাস্ট পারফেক্ট, দেন এর পরে পাস্ট ইনডেফিনিট। স্ক্যাসলির সাথে কনজাংশন হয় হোয়েন, হার্ডলি এর সাথে কনজাংশন হয় বিফোর। তো হোয়েন, বিফোর বা দেন, এই তিনটার আগে পাস্ট পারফেক্ট, পরে পাস্ট ইনডেফিনিট দিয়ে কমপ্লিট করতে হয়। যেমন নো সুনার হ্যাড দ্য টিচার এন্টার দ্য ক্লাসরুম দেন, দেন এর আগে হ্যাড এন্টার্ড পাস্ট পারফেক্ট আছে, পরে আমরা কমপ্লিটিং এ পাস্ট ইনডেফিনিট দ্য স্টুডেন্ট স্টুড আপ দিচ্ছি। একইভাবে স্কেয়ারসলি বা হার্ডলি এর ক্ষেত্রেও এরকম ভাবেই কমপ্লিট করা যায়, যে পরের অংশে পাস্ট ইনডেফিনিট। অ্যাজ সুন অ্যাজ দিয়ে সাধারণত দুটি ক্লজ সেম টেন্সে হয়, পাস্ট ইনডেফিনিট, এবং এক্ষেত্রে ক্লজের অ্যাকশন দুইটা প্রায় সেম টাইমে হয়েছে এমন মিনিং এর ক্ষেত্রে আমরা অ্যাজ সুন অ্যাজ ব্যবহার করে থাকি। উল্লেখ্য যে নো সুনার ডট 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 দেন এর অ্যাফার্মেটিভ ভার্সন হলো অ্যাজ সুন অ্যাজ। ইট ইজ টাইম, ইট ইজ হাই টাইম, ইট ইজ দ্য রাইট টাইম, এগুলোর পর আমরা সাধারণত সাবজেক্ট দিয়ে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স ব্যবহার করি। যদি এটার ক্ষেত্রে কোনো ক্লু থাকে, যেমন টুডে ইজ ভেরি হট, ইট ইজ টাইম ইউ, এরপর ইউ স্টেইড ইনসাইড, এরকম ওই ক্লু এর সাথে মিল রেখে কমপ্লিট করব। আর যদি এমন হয় যে কোনো ক্লু নেই, তাহলে এই রুলটাতে আমরা ন্যাশনাল প্রবলেম গুলোকে অ্যাড্রেস করব। ন্যাশনাল প্রবলেম যেমন করাপশন, ডাউরি সিস্টেম, ইলিটারেসি, আনএমপ্লয়মেন্ট, এরকম। ইট ইজ টাইম উই ইরাডিকেটেড illiteracy from the country. It is time we said no to corruption. It is time the government took steps against dowry system. এভাবে আমরা ন্যাশনাল প্রবলেম গুলো দিয়ে কমপ্লিট করার চেষ্টা করব। ইট ইজ টাইম এর পর আরেকটা স্ট্রাকচার আছে, সেটা হলো টু প্লাস ভার্ব। সো এক্ষেত্রে সাবজেক্টটা থাকে না। ইট ইজ টাইম টু ডু দ্য ওয়ার্ক, ইট ইজ টাইম টু রিড অ্যাটেন্টিভলি, ইট ইজ টাইম টু গো টু দ্য প্লেগ্রাউন্ড ইত্যাদি।
তো আমরা শুড এর সাথে যখন লেস্ট এর পরে যখন কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করব তখন শুড প্লাস মেইন ভার্ব ব্যবহার করব। এক্ষেত্রে আমরা আজকে একটা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করলাম। তো আমাদের মনে রাখতে হবে যে লেস্টের আগে যে অ্যাকশনটা আছে এই অ্যাকশনটা যদি না হয় তাহলে যেটা হবে সেই মিনিংটা রাখতে হবে। যেমন এখানে ওয়াক ফাস্ট লেস্ট, লেস্টের আছে আগে আছে ওয়াক ফাস্ট, ওয়াক ফাস্ট মানে দ্রুত হাঁটা। যদি দ্রুত না হাঁটে তাহলে যে অ্যাকশনটা হবে সেটা যে সে ট্রেনটা মিক্স করবে। তো সেই মিনিংটা দিয়ে এখানে ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন এভাবে কমপ্লিট করতে হয়। হোয়েন দিয়ে আমরা যখন দুটি ক্লজ জয়েন করি তখন সাধারণত ক্লজ দুটি সেম টেন্সে থাকে। একটা ব্যতিক্রম হতে পারে, সেটা হলো হোয়েন দিয়ে এমন দুটি অ্যাকশনকে জয়েন করা হয় যদি যে দুটি অ্যাকশনের একটিতে সময় কম লাগে আর অপরটিতে সময় বেশি লাগে। যেমন ধরো আমি বাসায় বসে হোমওয়ার্ক করতেছিলাম, হঠাৎ করে লোডশেডিং শুরু হলো। তো লোডশেডিং শুরু হতে তো সময় লাগলো না খুব একটা, হঠাৎ করে লোডশেডিং শুরু হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমার হোমওয়ার্ক করতে তো অনেক সময় লাগে। তো যেটায় সময় বেশি লাগে সেটায় পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, যেটায় সময় কম লাগে সেটায় পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। এভাবে আমরা হোয়েন দিয়ে যখন জয়েন করি দুটি ক্লজ তখন এক পয়েন্ট নাম্বার 1 হলো দুটি ক্লজ সেম টেন্সে থাকতে পারে। পয়েন্ট নাম্বার 2 হলো দুটি ক্লজের একটিতে সময় কম লাগবে অপরটিতে সময় বেশি লাগবে, যেটায় সময় বেশি লাগবে ওটাই পাস্ট কন্টিনিউয়াস আর যেটায় সময় কম লাগবে ওটাই পাস্ট ইনডেফিনিট। এই দুটি ওয়েতে কমপ্লিট করতে পারি। যেমন হোয়েন আই স হিম হি ওয়াজ ক্যাচিং ফিশ, মাছ ধরতে অনেক সময় লাগে তাই এখানে পাস্ট কন্টিনিউয়াস, কিন্তু হোয়েন আই স হিম এটা পাস্ট ইনডেফিনিট। আমরা কিন্তু হোয়েনটাকে উল্টায়ও দিতে পারি, লাইক আই স হিম হোয়েন হি ওয়াজ ক্যাচিং ফিশ, এভাবেও দিতে পারি। আর দুটি সেন্টেন্সেও রাখা যায় যদি এরকম কোনো ব্যাপার স্যাপার না থাকে, সময় বেশি কম লাগার ব্যাপার না থাকে, দুটি ক্লজকে সেন্টেন্সে দেওয়া যায়। লাইক হোয়েন ইট ইজ দ্য রেইনি সিজন ইট রেইনস আ লট, এরকম করে দিতে পারি আমরা। কিংবা আরেকটা এক্সাম্পল এখানে দিয়েছি, হি কেম টু ভিজিট আস হোয়েন হি ওয়াজ 4, দুটিতেই পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। আমরা বিফোর বা আফটার দিয়ে যে টেন্স গঠনের স্ট্রাকচার শিখেছিলাম, পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে আমরা সাধারণত বিফোর বা আফটার ব্যবহার করি। এটার ক্ষেত্রে আমরা এই স্ট্রাকচারটা সহজেই হয়তো পেয়েছিলাম ছোট ক্লাসে, যে আফটার এর পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করতে হয়। আমি জাস্ট এর প্রথম সেন্টেন্সটাতে আফটারটাকে সামনে নিয়ে আসছি। আফটারটাকে সামনে নিয়ে আসলে আফটার এর পরে পাস্ট পারফেক্টটা প্রথমে আসবে আর আগের যে পাস্ট ইনডিফিনিট ছিল এটা লাস্টে চলে গেছে এখানে। যেমন আফটার দ্য ট্রেন হ্যাড লেফট হি রিচ দ্য স্টেশন। তো এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে অ্যাকশনটা আগে হয়েছে সেটা পাস্ট পারফেক্ট, মানে ট্রেনটা আগে লেফট লিভ করেছে, পরে ওরা স্টেশনে পৌঁছাইছে। এভাবে মিনিংটাকে ঠিক রেখে আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স দিতে হয়। আবার যদি আমরা বিফোর নিয়ে চিন্তা করি তাহলে আমরা সাধারণত দ্বিতীয় রুলটার সাথে পরিচিত, যে বিফোরের আগে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স দিতে হয়। এক্ষেত্রে আমি প্রথম যে স্ট্রাকচারটা দিয়েছি এটা কি করেছি, বিফোর সহ বিফোরের পরের ক্লজটা আগে নিয়ে আসছি। তাহলে এই ক্লজটা যেখানে শেষ হবে ওখানে একটা কমা দিয়ে এই প্রথম অংশটা দ্বিতীয় অংশে চলে যাবে। তো এক্ষেত্রে আমরা শিখেছিলাম বিফোরের আগে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, এই পাস্ট পারফেক্টটা বিফোরের আগে যেটা ছিল এটা লাস্টে চলে গেছে কমা এর পরে। এই কমাটা দেখে আমাদের এভাবে বুঝতে হবে যে এটা বিফোরের আগে ছিল। তো বিফোরের আগে পাস্ট পারফেক্ট আর অপরটাতে পাস্ট ইনডিফিনিট। এখানে আমি একটু ক্ল্যারিফিকেশন আরো ডিটেলস রাখতে চাই যে বিফোর বা আফটার এর সাথে যে আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করি এক্ষেত্রে অপর ক্লজে কিন্তু পাস্ট ইনডিফিনিট ব্যবহৃত হয়। অপর ক্লজে যদি পাস্ট ইনডিফিনিট ব্যবহার না করা থাকে তাহলে কি করব? অপর ক্লজে যদি পাস্ট ইনডেফিনিট না থাকে তাহলে একটাতে হবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট আর একটাতে হবে ফিউচার ইনডেফিনিট। যেমন হি উইল অ্যারাইভ হিয়ার বিফোর আই গো টু মার্কেট। হি উইল অ্যারাইভ হিয়ার, হি উইল অ্যারাইভ ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স বিফোর আই গো টু মার্কেট। অপর অংশ কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট। তো বিফোর আফটারের সাথে মনে রাখবো যে অপর ক্লজটা যেটায় পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় না সেটায় পাস্ট ইনডেফিনিট হয়। যদি সেটাই পাস্ট ইনডেফিনিট না হয়ে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট হয় তাহলে বিফোর আফটারের আগের বা পরের অংশে যেখানে আমাদের পাস্ট পারফেক্ট টেন্স দরকার সেখানে ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স হবে।
তো 2 মিনিট আছে, এই 2 মিনিটের হোমওয়ার্কটা দিয়ে দিয়ে আজকে বিফোর আফটারেই থেমে যাই। পরের ক্লাসে হু হুইচ ইত্যাদি থাকবে। তো আশা করি যথেষ্ট রুল পর্যন্ত হয়েছে। আজকে কোন পর্যন্ত পড়লাম সেটা মনে রাখার জন্য একটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখি, তাহলে আর ভুল হবে না আমাদের। আগেই বলেছিলাম যে আজকে একটু হোমওয়ার্ক দিব বেশি। তো আমরা এখানে মনে আছে 5 পর্যন্ত করেছি। এই পেজে 5 এর পরে 6, 7, 8 আছে, 9, 9 এর হাফ আছে। প্রথমত এই পেজটা গ্রুপে দেওয়া আছে, অনেকে ভুল করবে, এই জন্য আরেকবার দিলাম। দ্বিতীয়ত এর পরের পেজের থেকে আরো কিছু দিলাম। এখানে টোটাল 16 পর্যন্ত আছে। আমি যদি 10টা দিতে চাই, 6 থেকে 16, 6 থেকে 15 দিলেই চলে। 5 পর্যন্ত তো আমরা করেছি। এখানে থাকবে 6 to 15। তাহলে হোমওয়ার্ক এখানে হলো 10টা, আর 4টা স্ক্রিনশট প্রভার্ব রিলেটেড। এই হলো তোমাদের আজকের ক্লাসের হোমওয়ার্ক। তো আমি আজকে এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে পরের ক্লাসে, যেখানে আমি চেষ্টা করব অফলাইনে থাকা যায় কিনা এটা দেখার। তো সেটাও আমি আবার জানিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। তো ভালো থেকো, আর শনিবারে ক্লাস করা যায় কিনা এটা নিয়েও আমি কোয়েশ্চেন দিব শুক্রবারের রাতে। তোমরা রিপ্লাই দিও। মেজরিটি রিপ্লাই পেলে আমরা শনিবারেও একটা এক্সট্রা ক্লাস করতে পারি। আমাদের সিলেবাসটাকে একটু দ্রুত টানার জন্যই আমার এই এরকম আরো এক্সট্রা ক্লাস সামনে আসতে থাকবে। সেই ব্যাপারে তোমাদেরকেও প্রস্তুত থাকতে হবে। তো শেষ করছি এখানে আজকে। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থেকো সবাই।